बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। लखां करोड़ां दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी हाल ते आप दे साहबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गजनफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो हाँ। PhD पंजाबी हाँ, पंजाबी की सेवा लगे हुए हैं। पंजाबी कौम बड़ी जहीन है, पंजाबी तुर तो ही अपने विरसे की हिफाजत करते लगे होंगे ने। तो इस खास प्रोग्राम जो असीं लैके आउंदे हुंदे तुहाडे लई, उहदा नाम है खास मुलाकात। ये खास मुलाकात में असीं अज एक चुचे पुराने नूं सद्या है, तकलीफ दी है। चढ़दे पंजाब के शहर मलेरकोटला के बहुत महान शायर, बहुत महान गीतकार, बहुत महान इंसान जमील अब्दाली साहब। जमील अब्दाली साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं तशरीफ लैके आए PhD पंजाबी TV ते। की कहना चाहोगे तुसी देखने वाले नूं? जी 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 शुक्रिया नवाजिश गजानफर भाईजान, बहुत बहुत आप जी का शुक्रिया। सब तो पहला PhD के दर्शकों और सामाईन नूं जमील अब्दाली मलेरकोटला चढ़दा पंजाब इंडिया तो अदबी सलाम पेश है जी। आप जी का खैर मकदम करदा। और दूसरी गल सब तो बड़ी मैनू ये दसदे हुए बड़ी मुसरत और खुशी महसूस हो रही है कि गजानफर भाईजान ने तुहाडे नाल रूबरू होने का एक खूबसूरत मौका बख्शिया हैगा। सो मैं तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ PhD चैनल और इसकी सारी टीम का जी। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। अपने पिछोकड़ बारे कुछ दसो तुसी। जी 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 हाँ हाँ माशाअल्लाह। तो मेरा पिछोकड़ तुसी जानना चाहते हो तो पिछोकड़ के बारे मैं कहांगा कि मेरा जन्म मलेरकोटला शहर च होया, जो कि मुस्लिम बहुत वाला आबादी वाला शहर है। सो मेरे वालदैन खेतीबाड़ी करते रहे ने और करते ने माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उन्हां दियां उमरां च बरकत पावे। उन्होंने आमीन आमीन मेहनत करके जी जान नाल मेहनत करके अपने बच्चों नूं तालीम याफ्ता किया हैगा। तो मैं उन्होंने अपने वालदैन का सब तो और अल्लाह का शुक्र अदा करने के नाल नाल अपने वालदैन का भी बहुत शुक्रिया करदा कि उन्होंने मैनू जिहड़ा हैगा तालीम दे विच किसी तरह की कोई कमी नहीं आन दी हैगी। जैसे भी सीमित वसीले सन उस दे बावजूद उन्होंने मैनू अच्छी तालीम दवाई। और प्राइमरी स्कूल साढ़े किला रहमतगढ़ का जिहड़ा हैगा उत्थे मैंने प्राइमरी सिक्ख्या हासिल की। उस तो बाद हाई स्कूल इस्लामिया कंबोज हाई स्कूल मलेरकोटला, उतों हाई स्कूल की सिक्ख्या प्राप्त की। उस तो बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, सरकारी कॉलेज मलेरकोटला तो अपनी 10वीं तो बाद ही जो है ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। सो ये तो मेरा पिछोकड़ हैगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही सही सही। ते अदबी पक्खों कुछ उस्तादां बारे दसो जिन्हां कोल सिखदे रहे तुसी। जिथों तक तालीम की गल करदा वां, तालीम अगर मैं अदबी लिहाज नाल देखदा तां मेरे उस्ताद साहबान दे विच जनाब खालिद किफायत जी और मुस्ताक वारसी जी, इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान और बहुत वड्डा रोल रहा है। क्योंकि मैनू सही पुछो तो चेटक जी है। अच्छा सही 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 सही, बहुत मेहरबानी जी, बहुत अच्छा किया तुसां अपने उस्तादां बारे दसिया, अपनी मुढ़ली तालीम बारे दसिया। तो अच्छा ये मलेरकोटला क्योंकि साढ़े इधर रहिंदे पंजाब वाले जिहड़े देखने वाले एडा ज़्यादा जानते नहीं, ये मलेरकोटला के बारे कुछ दसो भी। मलेरकोटला जिहड़ा ये मतलब कित्थे शहर है, मतलब इहदा कोई इतिहासिक पक्ष दसो। हाँ इसका इतिहासिक पक्ष दसो कोई इसका मलेरकोटला का। सो मेरा पुश्तैनी शहर मलेरकोटला अदब नवाजी दे नाल और गंगा जमनी तहजीब का मुहाफिज है। और सारे धर्म के लोग माशाअल्लाह इत्थे बड़े प्यार मुहब्बत और खलूस दे नाल अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सो ज़्यादातर इत्थे लोगों का जिहड़ा कारोबार है वो दुकानदारी के लिहाज नाल, खेतीबाड़ी के लिहाज नाल और लघु उद्योग छोटा जो कारखाना हैगा वो हैगा। और अच्छा पूरे दुनिया दे विच मलेरकोटले का इस गलों बड़ा ना है कि अदब दा और सलीके दा गुलदस्ता शहर मलेरकोटला, तहजीब दा गुलदस्ता शहर मलेरकोटला और गंगा जमनी तहजीब दा गुलदस्ता शहर मलेरकोटला जी।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਟਕ ਪਈ ਲਿਖਣ ਦੇਖੋ, ਦੀ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਚੇਟਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਤਾਰੀਏ ਤੁੰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਸਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਹੈ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਯਾਦ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਕਿਫਾयत ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਵਾਰਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਸਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਛਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ੌਕੋ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਿਰਸਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਫਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਾਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਏ ਜਾਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਆਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਦਬੀ ਫਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ
ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ जी? मेरी कोशिश ये भी रहेगी और होंगी है बल्कि कि जो भी मैं अपना कलाम, देखो सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया फेसबुक से मैं अपने कलाम जमील अब्दाली मेरी फेसबुक हैगी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। जिन्ने मेरे फैन फॉलोअर ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ मेरी कोशिश होंगी है कि जो ऐसे फारसी लफ्ज मैनू लगता है कि मेरे फैन फॉलो नहीं कर पाएंगे या दिक्कत आएगी, पहली गल तो मेरा उन्होंने कहना होंदा है कि बई तुसी कोई भी मेरे तो पूछ सकते हो, मैं वो तुहाडा माना दसांगा, पर फिर भी जो कुछ ऐसा मैनू लगता है कि ये कुछ ज़्यादा लंबे समय तो मनसूख है लफ्ज, सो नवी पीढ़ी ਨੂੰ नहीं पता होएगा। सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਾ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਦਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਰਿਟਾਇਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਖਤਗੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ? ਸੋ ਸਕੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ अपनी चाल भी भूल गए और अगली भी अपना नहीं सके। कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो वाली बात हो गई साडे नाल कि असी ना ते वो पश्चिम वाला कल्चर अपना सके हैं और ना असी अपने वाले नू ही ग्रहण कर सके हैं। अपने वाले नू छड्डदे जा रहे हैं। साडी नवीं पीढ़ी जिहड़ा हैगा वो वाला पश्चिमी सभ्याचार, पश्चिमी कल्चर पूरी तरह अपना नहीं पा रहे और किते ना किते विचाले असी जिहड़े हैगा लटकदे जा रहे हैं। सो साडा जिन्ना भी फलसफा है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी देख लो और गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ देख लो, गुरु नानक देव जी ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ देख लो, बाबा फरीद जी ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ देख लो, बुल्ले शाह, शाह हुसैन बाहू है ना जी। सो ये सारी तुसी जिन्नी साडी धरोहर है पंजाबी अदब दी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਤਹਿਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਮਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला अलैह, हज़रत सुल्तान बाऊ, सुल्तानुल आरिफीन, हज़रत बुल्ले शाह, पीर वारिस शाह, बाकी जिन्ने शायर ने साढ़े गुरु साहबान जिहड़े ने, इन्हां सारिਆਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਰਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਜਮਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਫਰ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਮੀਲ ਅਬਦਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੌੜ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜੀ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕਸੌ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ
ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਖਾਵਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਛਪਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹयात, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਮੀਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ दयानादारी ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ जैसी तबीयत अंदरों है वैसी तबीयत बाहरों, और वैसा ही कलाम बेशक अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर हुंदा है। जे किते आंदा है तां जदी अपने ही लफ्ज़ां दे विच तनकीद अपने आप नूं कोशिश करिए तनकीद राहीं सोधन दी कि विचों की दा की अबदाली बाहरों की दा की। सो इस तरह का मैं कुछ जरूर अपने आप को तंज कर लेना कि जे किते तुहाडी तबीयत के अंदर अंदरूनी या बाहरी मुकालता पैदा हो रहा है या वखरेवा आ रहा है, सो वो ना आवे। असल दे विच इंसानियत का जामा जिहड़ा हैगा ये कायनात ने, कुदरत ने सानू बख्शिया, बहुत ही अनमोल और कीमती खजाना हैगा। इहनूं संभाल के इत्थे समाज नूं कुछ देन दे जीए, और जो असीं अंदरों सही होवांगे ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਨਾਵਟੀ ਬਹੁਤੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਵੱਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बेशक, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही गल की जी। बहुत सोहनी तुसां ने गल की कि बनावटी चीज़ां जिहड़ियां वा, बनावटी चीज़ां दा कोई वो नहीं हुंदा, वो पायेदार नहीं हुंदियां। असल गल जिहड़ी ओही हुंदी है जिहड़ी बनावटी ना होवे। साडे देखण वाले लई तुसीं इन्नियां प्यारियां गल्लां कीतियां। एक खास मुलाकात है, वाकई एक खास एक उचेचे बंदे नाल एक मुलाकात है, एक उचेचे ते महान शख्सियत नाल मुलाकात है, चढ़ते पंजाब की अजीम शख्सियत एक दानश्वर नाल मुलाकात है। बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, फेसबुक ते भी क्योंकि तो मैं लाइव अक्सर देखता रहना वा, फेसबुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੂਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। मेरा घर का माशाअल्लाह माहौल जिहड़ा हैगा बिल्कुल कोशिश है बनाई हुई हैगी है कि आले दुआले जिहड़ा हैगा घर दे मैंने वनस्पति लाई हुई हैगी है। मैंने एक पार्क बनाया हैगा घर दे उत्ते अंगूरां दी बेल लाई हुई हैगी है, जिहदे उत्ते बुलबुलां, जिहदे उत्ते बिजड़े, जिहदे उत्ते कोयलां, आ देखो तुहानूं सुन रहीआं होणगीआं गटारां, चिड़ियां, घुग्गियां ये बोलदियां ने, मैनूं बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, मुहब्बत बख्शदियां ने। मैनूं एवें लगदा हुंदा है कि कुदरत दा वास है। सो मेरी कोशिश है कि असीं जिन्हां लोकां कोले थावां जगहावां हैगियां या खेतां दे आले दुआले अपने वध तों वध रुख लाइए, वनस्पति लाइए। रुख ही जीवन है, रुख तो बिना जीवन क्यासा भी नहीं जा सकता। सो पानी बचाइए। जी जी बहुत गल है जी। तुसीं तो फिर बड़ी रौनक बनाई है माशाअल्लाह। बहुत अच्छा तुसां ने परिंदे भी रखे आ, दरख्त भी लगाए आ, बहुत अच्छा कीता तुसां ने। बहुत अच्छा शौक है जी, वेखो बहुत होना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम के अंत तक जा रहे हैं असीं
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਾਈਨ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰ ਨੂੰ ਜਮੀਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਜਮੀਲ ਅਬਦਾਲੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਮੀਲ ਅਬਦਾਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।